Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli din kardeşlerim. Bugün 7. gün. Elhamdülillah. Allah subhanahu ve taala Ramazan ayının 1. atnaсын oраза тұтырға насip etті. Allah Teala kılgan izgiliklerimizni, tutkan urazlarımızı kabullardan kılsaydı, hem kılgan günlerini degen özü riza bulgan halde gıybirette ötkərige nasip eyleseydi. Derske kirişkençi namaz vaqtına qağılışlı tağı bir meselege toxtalıp kitesim kile. Namaz vaqtına qağılışlı bir meselege toxtalıp kitesim kile. Mine hazır Diniye Nazarat tarafından çıkarılgan takvimge ihtibar etsek, sahar vakti bik tez koşup bara. Yani günge 10 minut, hatta ahırga günü 10 minuttan dağın köprek koşa. Hatta 4. mayda ol 12 tulub 6 minutqa kelip жетешек. Şuna göre münar ihtibarlı bulurga gerek. Ham yestu vakti dağın biznin 10'ga yakınlaşa. Anları 5. mayda ol kisek özgere. Kisek özgere, ertengi namaz vakti kursata başlay saat yani 1 tulub 50 minut tiresinde, yani saat 2 tiresinde, yestu namazı saat 9'ga koşa. Onun torunda indi men özümün vaazlarımda söyledim, anlattım. Lakin namında nersege sizin ihtibarınızı yöneltesim kilem. Yani en birinci, bu günlerge ihtibarlı bulağız. Anları soruyorlar, ne için ol şulay? Kıyaş çığı bilen 3 saatten artık ertengi namaz arası ne şulay deyip. Ol çünkü bizden bu tong bizden koşula. Yani ertengi namazının, ertengi vakitinin ertengi tongu yestu vakiti bilen koşula. Mine biz hesaplaganda 18 gradus bilen hesaplaganda tong biline degen bizden indi ol 18 gradus, ham yestu vaqtına dağın 18 gradus qoysan ol Karachi Pakistan galimleri hesabı boyunca şulay. Mine şul vaqtda tong qoşula. Yestu'nun vaqti ham ertengi namazının vaqti qoşula. Şuşa 5. maydan soň indi namaz vaqtını belgilep bulmay başlay. Şuna göre mine ol hazır bir neçe gün içinde şulay tez etip bara, anları qoşulalar. Elbette bu hesap boyunca. Hem biz indi köşebiz yakınça bulgan bizden için Astrakhan jeri, onda bütün namaz vaqtlardan körüne, bilgilene. Şulardan tünlerin nindi ölüş, yestu köpmü ölüş alıp tıra, özü bizge koyabız. Hem ertengi namaz köpmü vaqt alıp tıra, tünden köpmü ölüşün alıp tıra, özü bizge hesaplap koyabız. Yani ol bizden yestuga saat yarım bula, hem ertengi namazga 2 saat bula. Yani şuna göre mine şuşunday özgeriş. Yani kıskaça etkende ol özgeriş bizden namaz vaqtların astronomik hesap bilen hesaplaw bulmaw sebepli özgerdi. Şo etip anlatırga gerek. Yani indi namazını biz şuşa hesap bilen hesaplay almaybız. Bu bizden jerliknin özünçeligi dep aytsam bolar. Bizden jerliknin özünçeligi şuna göre mine şuşunday özgeriş. Qoy bir kişiler ayteler, uzgan yıllarını bit alay bulmadı dep. Ayye, uzgan yıllarını bulmadı çünkü bizge uraza mine bu köşken vaqtga to'g'ri kelib bardi. Indi biz 5. hatta uzgan yılını dağın. Biz 6. mayda urazaga kirdik. Yalışmasam 6. mayda urazaga kirdik. Indi ol kunni köşken idi. Qozon vaqti için özgeriş bulmadı. Mine qoy bir tübeklerge mesela bu ayağında yoki başka türlü rayonlarda onda bir neçe gün şuşu özgeriş lekti. Olar onu hatırlaylardır. Mine bizning Qozon jerliginde ol özgeriş eli 1. tapqırgına. Bu yılın mine uraza vaqtına ol 1. tapqır to'g'ri keldi. Şuna göre kalendar hürmetli din kardeşlerim, yani inşallah bu kalendar dürüst etip işlenilgen. Hem onlar cevaplı kişiler onu tekşirdiler, qaradılar. Şuna göre namazlarımızı
һәм уразаларыбызны шушы диния назараты тарафыннан чыгарылган календар белән тотсак, һәм намазларыбызны укысак, иншалла дөрес була. Дөрес була. Фақат иртәнге намазны әйттек без менә бу көннәрдә бер 10-15 минут соңрак уку хәерлерәк дип әйттек, чөнки таң беленү түгел bilinib bitsin için. Һәм инде тагы кайбер яшьләр, мәсәлән, кайберләре әйтә, әле бит кызыллык бетми дип, мәсәлән. 16 майда гына кызыллык бетә башлый, шундый фикерләр дагын бар, әгәр дә 15 градус белән санаганда, шулай дагын әйтәләр. Аларга җавап итеп ничек әйтәсем килә? Ягъни инде аклык белән, менә бу 18 градус белән хисап буенча инде вакыт керми башлый. Шуңа күрә без инде иҗтиһад хөкеменә керәбез. Ягъни инде билгеле булганча 18 градусны Пакистан галимнәре алгач, аларның хисабы буенча инде намаз вакыты керми. Шуңа күрә без халыкка җиңеләйтер өчен шушы фикергә таянабыз. Ни өчен? Әгәр дәген без хәзер ясту вакытын сузабыз икән 16 майга хәтлек, безнең ясту укырга туры киләчәк безгә ястуны сәгать 11-дә. Ягъни кояш баю белән ясту вакытына 3 сәгать ярым вакыт булачак. Менә хәзердәген кайбер кешеләр авырсыналар ястуны көтеп алырга. Ягъни әле менә сәгать 10-га хәтлектәген көтеп алырга авырсыналар. Ягъни бу бик зур мәшәкать. Шуңа күрә диния назарат тарафыннан ул мәсьәләне уйлаганнан соң, фикерләгәннән соң, чөнки барыбер иҗтиһад без хәзерге вакытта, ягъни галимнәрнең иҗтиһад урынында, ягъни катгый дәлилләр юк бу мәсьәләдә. Менә монда шулай икыгыз, монда шулай эшләгез дигән инде катгый дәлилләр булмау сәбәпле без инде диния назараты менә шушы тақвимны дөрес дип санады. Ягъни 5 майдан инде без күчәбез тәкъдир вакытына. Күчәбез һәм инде сәгать 9-дан ясту намазын укый башлыйбыз. Ягъни менә 5 майга хәтлек ул без әле астрономик хисап буенча барабыз, аннары инде тәкъдиргә күчәбез. Безнең иртәнге намаз вакыты дагын үзгәрә, ягъни кояш чыгырга 2 сәгать кала иртәнге намаз вакыты булачак һәм акшамнан соң, кояш байыганнан соң, сәгать ярымнан соң инде ясту вакыты керәчәк. Менә шушындый тәртип, шуңа күрә бәлки инде кайберләрегез аргандыр, туйгандыр шушыны кабатлаудан, ләкин барыбер сораулар туа, һәм инде булдыра алганча аңлатырга тырышабыз. Аны диния назараты сайтларында дагы бу аңлатмалар бар. Шуңа күрә иншаалла намаз вакытлары дөрес, һәм алар галимнәрнең фикерләренә таянып эшләнелгән. Шуның өчен бу мәсьәләгә ачыклык кертеп китәсем килде. Аллаһ субханаһу ва тааля барчаларыбызга тауфик берсен һәм Аллаһ Раббыбыз каршында дөрес итеп гамәл гыйбадат кылырга насыйп әйләсен. Дәреснең төп өлешенә кергәндә, узган дәрестә мин Коръән уку турында сөйләдем. Ягъни Рамазан айында Коръән уку турында сөйләп киткән идем. Бүген Коръәннең кайбер фазиләтләре турында сөйләп китәсем килә. Коръән Кәрим билгеле булганча ул Аллаһ Раббыбызның сүзе. Галимнәр әйтәләр, каламулла дип әйтәләр. Каламулла муназзалун ала Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям мутааббадун битилаватихи. Ул Аллаһның сүзе, ягъни Коръән ул Аллаһның сүзе. Мухаммад пәйгамбәргә ингән, ягъни Аллаһның сүзе башка пәйгамбәрләргә дә инде. Муса пәйгамбәргә, мәсәлән, Таурат инде, Гайса пәйгамбәргә Инҗил инде. Ул Мухаммад пәйгамбәргә ингән. Һәм ул аның укылышы, укуы ул гыйбадат, укуы аны һәрбер хәрефе гыйбадат. Һәрбер хәрефкә савап язылып бара. Шуңа күрә мутааббад битилаватихи, ягъни ул кутси хадистан аерыла, чөнки кутси хадис ул хадис булып килә, һәм анда ул аны уку гыйбадат булып саналмый.
Коръанны уку гыйбадат, намазда уку һәм башка вакытларда уку гыйбадат булып тора. Һәм ул мугҗиз. Аның сүрәләре һәм аятлары мугҗиз булып тора, ягъни мугҗиза булып тора. Чөнки ул гарәпләргә инде һәм гарәпләрдән Аллаһ Тәгалә китерегез шундый сүрә, китерегез 10 аят, китерегез шундый Коръан дип аларга мөрәҗәгать итте, алар аны китерә алмадылар. Телгә бик бай булсалар дагын, бик көчле шагыйрьләр булсалар дагын, Коръан шикелле әсәр алар китерә алмадылар. Шуңа күрә ул мугҗиз булып тора. Һәм инде ул Фатиха сүрәсе белән башлана, һәм Нас сүрәсе белән бетә. Менә шушы Коръанга аңлатма дип әйттеләр. Һәм ул әлбәттә гарәп телендә хәзерге мусхаф мәсәлән, Коръан ул гарәп телендә. Госман радиллаһу анху вакытында махсус рәвештә рәсем белән Расмул Госмани дип атала, аерым рәсем белән язылган һәм безгә ул мутаватир дәрәҗәгә килеп җитте. Мутаватир дигән сүз, ягъни күп санлы кешеләр, пәйгамбәребездән күп сан сахаба, алардан табигиннар, алардан башка галимнәр ишетеп, безгә күп санлы кешеләр аны җиткерделәр. Ягъни Коръан Кәрим ул безгә һичшиксез камил рәвештә, бер хәрефе дәген үзгәрмәгән рәвештә килеп җитте. Әлхәмдүлилләh, без моңар бик шат. Хәтта шундый Америка түгел, Алмания, ягъни Германия инде шаркы галимнәре, востоковедлар, шаркы галимнәре 20нче гасыр вакытында шундый тикшерү үткәрәләр. Җир шарындагы бүтән кул язма Коръаннарны җыялар. Төрле төбәкләрдән кайда күпме кул язма бар, җыялар. Һәм шуларны чагыштырып карыйлар, һәм шунда бернинди дәген аерма күрмиләр. Ягъни кайбер хаталар булырга мөмкин, теге хәреф дә түгел, ягъни өтердә яки хәрәкәдә кайбер төшеп калган язу сәбәпле хата китергә мөмкин, әмма ләкин гомуми зур аермалар күрмиләр. Ягъни бу күрсәтә, Коръан кайда гына булса дагын, ул Мәккәдә булса дагын, Мәдинәдә булса да, Америкада булсын, Европада булсын, безнең Казанда басылган булсын, бөтенесе дәген Аллаһ Раббыбыздан ингәнне күрсәтә, ягъни һәм ул сакланды. Шуңа күрә без Коръан укыганда, мәсәлән, хаҗга баргач, Коръанны алабыз да укыйбыз, ул шул Коръан. Татарстанда булганда мәчетнең кайсы өлешенә кермәсен, кайсы мәчеткә кермә, бүтән җирдә бер үк Коръан. Ягъни әлхәмдүлилләh, мусульман кеше кайда гына бармасын, ул Коръан бер. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тааланы саклады, чөнки Аллаһ Раббыбыз Коръанда анда әйтте: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун" диде. Без иңдердек зикрне, ягъни Коръанны, һәм без аны саклаячакбыз диде. Инде Коръанның кайбер фазилатларына килгәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, аны Абу Мас'уд радиллаһу анху риваят итә. Пәйгамбәрбезнең сүзләре: "Мен караа харфан мин китабилла фалаху бихи хасана." Кем Коръаннан, Аллаһның китабыннан бер хәреф укыса, ягъни алиф, бер хәреф укыса, аңар савап языла ди. "Вал хасанату бигашри амсалиха." Савап 10 тапкыр языла. Ягъни бер савап Аллаһ каршында 10 итеп языла. 10 савап итеп языла. "Ла aqulu алиф лам мим харфун. Алифун харфун ва ламун харфун ва мимун харф" диде. Алиф лам мим бер хәреф дип әйтмим диде. Пәйгамбәр аңлатып күрсәтә. Алиф хәреф, лам хәреф, мим хәреф ди. Ягъни менә Бакара сүрәсендә яки башка Коръанның кайбер сүрәләренең башында шундый хәрефләр килә. Ягъни шул хәрефләрне уку дагын 10 савап. Мәсәлән, Qaf дип укыйсың мисал өчен. Яки алиф лам мим, инде 3 хәреф укыдың. 3 хәреф укыдың, инде 30 савап алдың. Ягъни менә Рамазан аенда син күпме Коръан укыйсың, күпме хәрефләр әйтеп укыйсың, һәр берсенә дәген 10 савап. Бу Аллаһның рәхмәте. Шулай ук икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нин сүзләрен Абу Муса әл-Аш'ари радиллаһу анху риваят итеп әйтә.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuşu hem Kur'an okumauşunu misal etip getirir. Kur'an okuşu mümin deb aytadi. Kur'an okuşu kishi Kur'an okuşu ol uturujja şekilli. Uturujja ol tercüme etiladi sitron deb ol sitrus suvining tamli bir jimishi. Qo'ybirlar tercüme etadi sladkий limon deb. Onun isi de tamli ham o'zi de tamli. O'xsharga da tamli ham bek tamli is kelib turadi. Ya'ni Qur'on o'qishi mu'min ol shuning shekilli deydi. Vallazi la yaqra kat-tamra ta'muha tayyib wa rihuha la riha laha deydi. O'qimovchi mu'min kishi ol xurma shekilli deydi. Onun tamli xurmaning tamli lekin isi yo'q deydi. Isi yo'q. Amma lekin Qur'on o'qishi mu'min ondan xushbu is keladi. Chunki u Qur'on o'qiydi. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر. Buzuk kişi, münafık, Kur'an okusa, ol rayhana şekilli deydi. Rayhana, onun deyip aytam, isi temli dey. Oşasan, temi bek oşa. Yani ondan temli iskile, lakin oşap bulunmay. ومثل الفجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل حنظلة طعمها مر ولا ريح لها. Bozuk yoki münafık kishi Qur'on o'qimasa, ol deb ayta hanzala, ya'ni garchitsa shekilli deydi. Onun isi de yo'q, ham ta'midagin bek osha deb ayta. Ya'ni mana bu hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'on o'qishini chog'ishtirdi. Mana o'zida ta'mida bo'lgan, ham xush isli bo'lgan o'simlik bilan ya'ni chog'ishtirdi. Shunga ko'ra, mana Qur'on o'qu ol shunday savob. Tog'i Qur'on o'rganishning fazilatida bo'lgan tog'i bir hadis Uqba ibn Amir ismli sahaba Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam turunda aytadi. Bir vaqtda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam chiqdi, biz suffada dey. Suffa ol mana Payg'ambarimizning masjidi qiriyinda to'shami qoplangan bir yer bo'la. Onda mana Payg'ambar Madinaga ko'chib kelgan, ali yurti bo'lmagan, oila qurmagan kishilar shunda to'xtaydigan bo'lalar. Ya'ni ularning ul to'xtaydigan o'rni bo'la. Masjid qiriyinda shunday bir tubasigina qoplangan bir yer bo'la. Shunda Payg'ambarimiz bizning yonga keldi-da dey, aytdi dey. Qo'ysiz dey, erta bilan borib, har kunni Bathal Haqiq degan yerga Madinaning bir yerine borib, shundan iki zo'r diye yük diyegan diye olib qaytasi keladi. Ya'ni gunohsiz, harom ish ishlamishi, mana iki zo'r diye olib qayta oladi deb aytadi. Ya'ni olib qaytarga tilaydi. Iki zo'r diye olib qaytarga tilaydi. Sahabalar aytadilar, har birimiz tilaydi, chunki bu sahabalar hali chetdan kelgan, bularning turag'a yerlaridagi yo'q. Albatta bular tilaylar. Shundan so'ng Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi. Birarigiz dey, masjidga borib, ertan masjidga borib, shul masjidda Qur'on o'qisa dey, yoki Qur'on o'rgansa dey. İki ayat bulsa dağın öğrense, ol onlar iki diyeden hayırlı dey. Eğer de üçünü öğrense, üç diyeden hayırlı deyip eydi. Dörtünü öğrense, dört diyeden hayırlı deyip eydi. Yani şu ayette Peygamberimiz sonap giydi. Yani Kur'an öğrenu, Kur'an'dan ayatlar öğrenu,
зур табыш, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шул дияләрне сыйфатлый, зур, таза, яхшы дия итеп сыйфатлый. Ягъни әгәр дә кешегә әйтсәләр, мисал өчен, менә син бер аят өйрәнсәң, ягъни хәзерге мисал шикелле инде, бер яхшы затлы машина алган шикелле. Ягъни Коръәннең бер аятын өйрәнү бер зур машинага ия булган шикелле савап. Ягъни менә бу Коръәнне өйрәнүгә өндәү Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям менә бу кешеләргә чыгып әйтте. Ягъни тик торганчы, әйдәгез Коръән өйрәнергә. Һәм алар чынлап тагын тырыштылар, һәм Пәйгамбәрбез вакытында бик күп ягъни Коръәнне ятладылар, һәм инде әлбәттә шуның белән гамәл кылырга омтылдылар. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Хайрукум ман тааллама ал-Кур'ана ва галлама." Сезнең иң хәерлегез шулдыр, кем Коръәнне өйрәнде һәм өйрәтте дип әйтә. Ягъни иң хәерле кеше. Ягъни иң хәерлеләрнең берсе, ягъни хәерле эшләр күп, шуларның хәерлесе ул Коръәнне өйрәнү һәм өйрәтү. Абу Абдуррахман ас-Сулами рахимахулла ул табиин әйтә. Менә шушы хадис дип әйтә. Мине Пәйгамбәрбезнең мәчетендә шушы урында утыртты дип әйтә. Ул анда 40 ел Коръән өйрәтеп утыра. Балаларга, килгән кешегә Коръән өйрәтеп утыра. Менә шушы бер хадис ди, Пәйгамбәрбезнең сүзе "Хайрукум ман тааллама ал-Кур'ана ва галлама" дигән сүзе, сезнең арагызда иң хәерле кеше шул, кем Коръәнне өйрәнә һәм Коръәнне өйрәтә. Менә шушы хадис мине дип әйтә, шушында утыртты ди. Һәм галимнәр әйтәләр, ягъни Пәйгамбәрләрдән соң иң хәерле эш менә шушы Коръән өйрәтү. Коръән өйрәнү һәм өйрәтү иң хәерле эш дип әйтәләр. Шуңа күрә мусульман кеше шушыңар омтылырга тиешле. Һәм инде Айша радиллаһу анһадан риваят ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: Коръән әһленә әйтелер ди. Җәннәттә әйтелер ди. Бу дөньяда укыган шикелле, Коръәнне укы һәм дәрәҗәләргә күтәр. Синең ахыргы дәрәҗәң иң югары кая туктыйсың, шунда булачак дип әйтә. Ягъни Коръән Кәрим, әгәр дә кеше бу дөньяда аны даими укый икән, яки ятлый икән, ул аңар дәрәҗәләргә күтәрелгә ярдәм итә. Шуңа күрә менә бу китерелгән хадислар безне Коръәнгә ихтибар итәргә, Коръәнне укырга өйрәнергә тырышырга тиешлебез. Кайбер кеше әйтергә мөмкин, мин бит ятлый алмыйм дип. Иң мөһиме, әлбәттә, ятлый аласың икән ятлау. Һәм сахибул Коръән дип килә хадистә. Сахибул Коръән, ягъни Коръәннең иптәше. Ягъни безгә Коръән иптәш булса иде. Ягъни Коръән иптәш. Ягъни син даими аны укырга тырышасың. Даими аны өйрәнергә тырышасың. Аның мәгънәләренә төшенергә тырышасың. Һәм аның белән гамәл кылырга тырышасың. Иң мөһиме шушы. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, әлбәттә иң беренче үземә насихат һәм барчаларыбызга насихат, безнең иптәшебез Коръән булса иде. Безнең аны өйрәнергә тырышсак идек, аның белән гамәл кылырга тырышсак идек. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы Рамазан айлары безне менә шушыңар этәрсә иде. Шушы Рамазан айлары безне шушы Коръәнгә омтылырга, Коръәнне укырга, өйрәнергә омтылырга ярдәм итсә иде. Хәзер инде узган дәрестә башлаган, ягъни алдагы дәресләрдә башладык. Ул да булса Фатиха сүрәсенә кагылышлы булган мәгънәләр. Бүген без Фатиха сүрәсенең 2нче аятына тукталабыз. Узган дәрестә без Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дип барлык мактаулар, бүтән галәмне тәрбияче,
булган Аллаһ Тәгаләгә булсын дигән аятның мәгънәсенә тукталган идек. Хәзер икенче аят Ар-Рахманир-Рахим. Әлхәмдүлиллаһи Раббил аламин, Ар-Рахманир-Рахим. Yani Fatiha surasının ikinci ayatında Allah Teala Ar-Rahmanir-Rahim diye beydi. Ar-Rahman hem Ar-Rahim turunda biz Bismillahirrahmanirrahim diyen Bismillah turuna söyləyəndə məğnəsinə toxtalğan idik. Dağı bir qabatlab ketəsim kilə, ol rahmə alınğan, rahmə sözündən alınğan, yəni mərhəmətlilik məğnəsindən alınğan, mərhəmətlilik. Həm Ar-Rahman ol Allah Teala'nın zatına eytilə. Allah'ın zatına eytilə. Yani Allah şekilli. Şuna görə Allah Teala məsələn Ar-Rahman alel arş istəvə. Bir küp ayatlarda şuşu Ar-Rahman deyib eytə. Ar-Rahman allemel Qur'an. Rahman surəsi var. Rahman surəsi ayrım eytilə. Şuna görə ol Allah Teala özünün zatına şuşu isim eytilə, həm ol kürsətə özünün Rahman ol bütün məxluqatqa rahimli ikənin. Bütün məxluqatqa rahimli ikənin kürsətə. Həm indi Allah subhanahu wa ta'ala'nın rəhməti əlbəttə bütün jirgədəgin, bütün kişigədəgin erişib dura. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Ol kübrək Allah'ın ismi Ar-Rahim, şuluq, asılı şuluq. Lakin mında şuşu rəhmət nişik kişilərə erişu məğnəsinə kübrək qoydu. Allah'ın rəhməti kişilərə nişik erişə. Ar-Rahim ismi şuşunlar ağnata. Şuşunu ağnata. Qaybir alimlər aytdılar, Ar-Rahman ol Allah Teala bu dünyada bütün can iyəsi üçün rahimli bolğan, Ar-Rahim ismi yəni müminlərə qiyamət günündə rahimli bolğan zat deyə aytdılar. Əlbəttə Allah'ın rəhməti keng. Allah'ın rəhməti keng. Həm Allah subhanahu wa ta'ala bizni şuşu isim bilan Allah Teala'ga biz yaqinayabız. Allah'ın rəhmətinə ümid etəbiz. Yani Allah'ın Kur'an'da mesela Allah Teala bir küp orunlarda ayta Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Bendelerge eriştir deyip ayta. Benim bendelerime aytti min gafuytuşum. Ham rahimli deyip ayta. Adam aleyhisselam'da Allah Teala tövbesini kabul etti. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah Teala Adam aleyhisselam xata qılğaç, Allah Teala onlar öyrətdi nişik tövbə edirgə. Hem Adam aleyhisselam şuşa sözlərini aldı. Hem Rabbena zalamna anfusana ve in lem taghfir lana ve tarhamna lanakunanna minel khasirin dedi. Ya Rabbi biz Allah, anamız Hava bilen atamız Adam biz özümüzge özümüz zulümlük qıldıq. Eğer de sen bizni keçirmesen biz biz hasrette buluşlardan bulabız deb aytgach, Allah Teala onların tövbələrini qabul etdi. Çünki yol Ar-Rahim, ol mərhəmətli zat, ham tövbələrini qabul etüşü zat. Lakin qoy bir kişi Allah'ın rəhməti keng deb erkinləb yaşab yeri. Yani Allah Teala meni Kıyamet gününde bir jirge qo'yural deb aytdi. Mana onun misali. Yoki biror narsa Alloh taolo bir jirge qo'yir deb shulay deb aytalar oxirat o'rinda. Mana hozir yoz kuni. Mana kishilarga men shunday misol keltiraman. Mana yoz kuni hozir. Yoz kuni kishilar nishlilar. Avul xo'jaligida ishlovchi kishilar, ular basuga chiqalar, ham yerni ishkartalar, urliq salalar, ham yani bütün kishilarni qo'yalar. Şuşu o'ng'ishni o'stiragan. Mana agar degan kishi shuluq mexanizatorlar, shuluq basuga chiqib, ishkartilmagan basuga chiqib, yarar bir narsa o'stirali.
Яки кеше үзенең бакчасына чыгып, мәсәлән, ярар бер нәрсә үсер әле дип кирип китә икән. Һәм көз көне нәрсә була? Әлбәттә үсәчәк, ләкин алабыта һәм чүп үлән үсәчәк. Әмма ләкин кеше әгәр дәген шунда чыгып, кара мин эшлим әле, кипмәннем, утыртыйм дип тырышлык куя икән, ул көз көне уңыш алачак. Шуңа күрә, менә Аллаһның рәхмәте киң, әйе. Ләкин Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен кемнәргә бирә? Аллаһ Тәгалә А'раф сүрәсендә әйтә, минем рәхмәтем киң диде, ләкин мин аны язачакмын диде. Кем миннән курка диде, иман китерә, намаз укый, закат бирә, шундый бәндәләргә язам дип әйтә. Ягъни, син әгәр дәген бер нәрсә эшләмәсән, бу дөньяда да сиңа бер нәрсә бирмиләр. Ахирәттә дәген Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте, мин бозык кешеләрне һәм мөмин тақва кешеләрне тигез кылмыйм дип әйтте. Кемдер тырыша, эшли, кемдер бер нәрсә эшләми. Менә Рамазан аенда мусульман кеше тырышып ураза тота. Балалар да ураза тоталар. Балалар да ураза тота. Мусульман балалары ураза тоталар. Кемдер ихтибар итмей. Кемдер санга сукмый. Мөмкинчелеге була торып тагын ураза тотмый. Аллаһның әмренә кулак салмый. Ягъни, бу кеше ничек Аллаһның рәхмәтенә өмет итә ала кыямәт көнендә? Ягъни, шуңа күрә һәр беребез әгәр дәген һәр нәрсәнең өметнең урыны булырга тиешле. Менә син өмет итәсең икән, аның өчен тырышырга тиеш. Аның өчен син үзеңнең тырышлыгыңны күрсәтергә тиеш. Әйе, Аллаһ Тәгалә белә безне, күрә, хәлебезне күрә, ләкин куллу нәфсин һәлә нәфсихи басира. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә безнең каршыбыз, Аллаһ Тәгалә әйтә, һәр кеше үзе-үзен белә дип әйтә. Менә син үзеңә кара дагын әйт. Менә мин ураза тотмыйм. Мин намаз укымыйм. Аллаһ Тәгалә миннән сораса, ник син намаз укымадың? Синең бит мөмкинчелегең бар иде. Нәрсә дип әйтәсең? Ник син ураза тотмадың? Синең бит бүтән мөмкинчелегең бар иде. Нәрсә дип әйтәсең? Менә шуңа күрә һәр кеше үзе җаваплы. Һәр кеше шушы җавапка, ягъни сорауга җавап әзерләсен. Аллаһ Тәгалә сораячак. Аллаһ Тәгалә мин рәхимле дип әйтте, ләкин шул ук вакытта мин каты газап иясе дип тә генә әйтте. Минем газабым каты була диде. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә рәхмәте киң, Аллаһның рәхмәте киң. Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән безне бу дөньяда яшәтә. Аллаһ Тәгалә безгә суларга һава бирде. Аллаһ Тәгалә безгә сәламәтлек бирде. Аллаһ Тәгалә безгә ризык бирде. Аллаһ Тәгалә безгә иминлек бирде. Ягъни Аллаһның нигъмәтләре безгә бик күп. Менә шушы Аллаһ биргән нигъмәтләргә шөкер итеп, булмаганына сабыр итеп, Аллаһның рәхмәтле бәндәләреннән булсак идек. Менә монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан килгән бер хадисне сезгә әйтеп китәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам Муаз ибн Җабалгә әйтә: "Сиңа дип әйтәм, бер дуга өйрәтимме ди? Әгәр дәген синең әҗәтләрең Ухуд тауы хәтлек булса дагын, Аллаһ Тәгалә аның сиңа кайтарырга ярдәм итәчәк ди." Менә күп кешенең әҗәте бар. Әҗәтләрне түләргә. Менә шушы дуганы әйтә. Эй Муаз, әйт дип әйтә. Аллаһумма маликал мулки ту'тил мулка ман таша ва танзигул мулка мимман таша ва ту'иззу ман таша ва тузиллу ман таша биядикал хайр иннака ала кулли шайин кадир. Бу Әл-Гимран сүрәсенең 26-нчы аяты. Шушы Әл-Гимран сүрәсенең 26-нчы аятын укыйм. Аннары әйтә: "Рахмanud дөнья вал ахира." Ягъни, я Раббым, син дөньяның һәм ахиратның рахманы, ягъни мәрхәмәтле заты. Ва рахимухума. Ту'тихима ман таша ва тамна мимман таша. Син аны кемгә телисең, шуңар бирәсең, кемнән телисең, шуннан аласың, яки тыясың. Ирхамни рахматан тугнини биха ан рахматин ман сивак. Я Раббым, үзеңнең рәхмәтеңне бир миңа. Ягъни, минем башка кешенең рәхмәтенә дип калдырма, ягъни үзеңнең рәхмәтеңне бир. Үзеңнең рәхмәтеңне бирсәң иде, ягъни шушы әҗәтләремне түләргә насыйп итсәң иде дип сорау
ягъни Аллаһ Тәгаләдәге мөрәҗәгать итү. Менә бу догада без күренә ничек? Ягъни Аллаһ Тәгаләне тану, Аллаһ Тәгалә ул бирүче малны. Кемгәдер күп итеп бирә, кемгәдер әзрәк итеп бирә. Ул теләсә күп итеп биргән кешедән дә кире ала. Ул кеше бер акчасыз кала ала. Ягъни Аллаһ Тәгалә кулында байлык. Шуңа күрә Аллаһка мөрәҗәгать итү шушындый мәгънәле сүзләр белән. Һәм башка дугалар бар, башка дугалар бар. Менә шушы теге Аллаһның рәхмәтенә бәйле булган бу инде безнең әлхәмдүлилләh хәзер күп китаплар бар. Дугалар буенча менә мустаҗаб дугалар дигән яки кабул була торган дугалар дигән яки Коръәндә һәм Сөннәттә килгән дугалар дигән бар. Шушы дугаларны кулланырга кирәк. Теләсә нинди дугалар түгел. Менә кичә бер дуга күрдем интернетта. Бәхет дугасы дигән. Һәм бу бәхет дугасы бисмилла белән башлана дагын, һәм бөтен бәхетне бәхеттән сорый. Алай ярамый бит инде. Бәхетне бирүче Аллаһ Тәгалә. Бәхетне бирми. Бәхет ул бәхет китерә торган зат түгел. Киресенчә бу Аллаһка тиңдәшлек кылу була. Шуңа күрә без Аллаһтан сорарга тиешлебез. Һәм дугаларны дагын пәйгамбәрбездән килгән яки үз телен белән Аллаһтан матур иттереп сорый белергә кирәк. Хөрмәтле дин кардәшләрем. Аллаһ Тәгалә җавап бирүче. Аллаһ Тәгалә ул рәхимле зат. Шуңа күрә Бисмиллаһир-рахманир-рахим шушы Ар-Рахман Ар-Рахим белән башланды. Һәр бер сүрәдә Бисмиллаһир-рахманир-рахим бар. Тәүбә сүрәсеннән башка. Шулай ук Фатиха сүрәсендә дәген Аллаһ Тәгалә Ар-Рахман Ар-Рахим диде. Шушы аятны куйды. Ягъни бу күрсәтә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен фақат безгә нәрсә кала? Аллаһның кушканын үтәргә тыйганыннан тыелырга. Әгәр дәген без Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтибез икән, аның кушканнарын үтибез икән, Аллаһка буйсынабыз икән, Аллаһның рәхмәте булачак. Аллаһның рәхмәте бу дөньяда булачак һәм ахирәттә булачак. Шуңа күрә барчаларыбызга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенә гыйбадат кылучан, аның биргән ниъмәтләре белән шөкр итүчән бәндәләрдән кылса иде. Һәм һәр беребезгә Аллаһның рәхмәте ирешеп торса иде. Һәр беребезгә Аллаһның рәхмәтендә булыйк, исән-сау булыйк һәм исәнлектә яңадан күрешергә насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.